परम शांति। अभी आने वाला जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो भी शुक्राचार्य ही करवाने वाले हैं। सूक्ष्म जगत में पूरा प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है कि उसको भी ये पता लगा है कि सनातन में धीरे धीरे सूक्ष्म जगत की आत्माएं जो हिमालय में काफी आत्माएं अनेक ज्ञानगंज में जो पूरा हिमालय में तपस्या करने वाली आत्माएं और ऊपर से भी कुछ आत्माएं अच्छी आई हैं, वो सनातन धर्म को जागरूक कर रही हैं। और अभी थोड़ा थोड़ा वो जाग रहे, सनातन वाले जाग रहे। और उसको भी सूक्ष्म वतन में तो कहीं ना कहीं इतने सारे एलियंस आते हैं, पूरा हमारा ब्रह्मांड एलियन से भरा पड़ा है। तो कहीं ना कहीं तो उसको भी इशारा मिल गया है, शुक्राचार्य को, इल्यूमिनाटी को, आसुरी संप्रदाय वालों को, सभी को, जो भी धर्म से विधर्म है, विधर्मीय अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय में जितने भी विधर्मी हैं, इन सबको इतना तो पता लग गया है कि कहीं ना कहीं ये पूरा असुरों का विनाश तो होना ही है। क्योंकि इनको पता है कि हम असुर है, और असुर का विनाश तो पापाचार अत्याचार जब बढ़ता है तो तब कोई ना कोई, चाहे भगवान विष्णु का अवतार हो तो तब भगवान विष्णु को कभी परब्रह्म परमेश्वर का भी अवतार मानते हैं, तो परब्रह्म परमेश्वर का भी अवतार होता है। उनको पता है कि महाविष्णु का भी अवतार होता है, महाब्रह्म का भी अवतार होता है, महाकाल। जब ऐसी स्थिति होती है तो महाकाल प्रलय होता है, महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं। तो उसको शुक्राचार्य ज्ञानी भी बहुत था, बहुत ज्ञानी था, बहुत ज्ञानी था, और ज्ञान का दुरुपयोग करके महाब्रह्म राक्षस बन गया। तो उसको शुक्राचार्य को पता लग गया है कि अभी ये महाकाल प्रलय होने वाला है, साधारण प्रलय नहीं है, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय या महाकाल प्रलय होने वाला है। तो उसको ज्ञान तो हो गया है, सूक्ष्म जगत में उसको पता तो लग गया है, मगर वो चाहता है किसी न किसी तरह अब ये सभी आपस में एलियंस को, ये जो एलियंस दूर दूर से आए हैं, इनकी शक्तियों को जगाकर वो ये आई डेवलप वही करवा रहा है, एलियंस के द्वारा सब कुछ वही करवा रहा है। उनके साथ बहुत सारी सूक्ष्म जगत की असुरों की बहुत ढेर आत्माएं, अरबों खरबों आत्माएं इसके साथ है असुरों की सूक्ष्म जगत में। वो सभी एलियंस को भी विनाश करवाने के लिए काम में लगाएगा। साथ में सूक्ष्म जगत में भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस सभी को साथ में लगाएगा, तीसरा विश्व करवाएगा। और आपस में अभी तो सभी अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय को आपस में लड़वाएगा, परमाणु युद्ध करवाएगा, परमाणु बम फुड़वाएगा, हाइड्रोजन बम फुड़वाएगा और धरती को खत्म कर देगा। तो ऐसा अभी ये करवाएगा, उसका प्लान सूक्ष्म जगत में चल रहा है। उसको रोकने के लिए केवल परम शांति की वाइब्रेशन ही काम आएंगे। लोग जागेंगे, आत्मस्वरूप बनेंगे, आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी बनेंगे, और परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैल जाएगा। पूरे ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, पूरे मल्टीवर्स तक परम शांति के वाइब्रेशन बढ़ेंगे। तो थोड़ा कुछ कम आसुरी शक्ति वालों को चांस मिलेगा जरूर, मगर कम हो जाएगी, उसकी आसुरी शक्ति कम हो जाएगी, तो थोड़ा विनाश कम होगा या थोड़ा समय लगेगा। इससे पहले ही पूरा मल्टीवर्स बदलना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीवर्स ऐसा मल्टीवर्स चल ही नहीं सकता। दूसरे मल्टीवर्स में तो परम प्रकाश की दुनिया है, न मृत्यु लोक है, न सूर्य है, न देवता है। देवता भी भोगी थे, इंद्र भी भोगी था, तो वहां न देवता जैसी आत्मा है, न सूर्य जैसे, सब परम पुरुष है, सारे जो है सब परम पुरुष है। दूसरे मल्टीवर्स में ग्रेट वर्ल्ड है, ऊपर कहीं भी ऐसा नहीं है। हमारा एक ही मल्टीवर्स बहुत खराब हो गया है, उसको बदलना है, पूरा बदलना ही पड़ेगा। पूरा मल्टीवर्स, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स सब बदलना ही पड़ेगा। बेहद परम महाशांति।
బేహద్ ఆత్మిక పరివారంకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు బాపూజీ రాబోయేటువంటి మూడవ ప్రపంచ యుద్ధం ఎవరు చేయిస్తున్నారు, ఎందుకు చేయిస్తూ ఉన్నారు, ఎలా చేయిస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో ఇప్పటివరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఈ మూడో ప్రపంచ యుద్ధము శుక్రాచార్యుడు చేయిస్తూ ఉన్నారు. సూక్ష్మ జగత్తులో పూర్తిగా ప్లానింగ్ అనేది జరుగుతుంది. అందుకే రాబోయేటువంటి మూడో ప్రపంచ యుద్ధం చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది అని అందరూ భవిష్యవాణి చెప్తూనే ఉన్నారు. అయితే ఏమవుతుంది అనేది కూడా వాళ్ళకు కూడా తెలిసిపోయింది. ఎందుకని అంటే సనాతన ధర్మం నెమ్మది నెమ్మదిగా సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మలు, ఇంకా హిమాలయాల్లోని చాలా మంచి ఆత్మలు, జ్ఞాన గంజిలోని అనేక ఆత్మలు, హిమాలయాల్లో తపస్సు చేసేటువంటి ఆత్మలు, ఇంకా సూక్ష్మ జగత్తు నుండి పైనుండి మంచి మంచి ఆత్మలు భూమి మీదకి దిగుతూ ఉన్నారు అని తెలిసిపోయింది. అందుకని ఈ సనాతన దేవీ దేవతా ధర్మం జాగృతం అవుతుంది అని ఈ మూడో ప్రపంచ యుద్ధం మరి విదేశీ విధర్మీల ద్వారా చేయించాలని శుక్రాచార్యుడు ప్లాను. ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా ఆ సనాతన ధర్మం ఆత్మలు కూడా మేల్కొంటూ ఉన్నారు. సూక్ష్మలో ఇంకా మరి ఎలిమినాటి ఏవైతే ఉన్నారో అక్కడక్కడ వాళ్ళు కూడా మరి పాజిటివ్ ఆత్మలు, ఏలియన్స్ కూడా వేరే వేరే చోట నుండి కూడా వస్తూ ఉన్నారు. పూర్తిగా మన బ్రహ్మాండం మొత్తంలో సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు అందరూ కూడా మరి ప్లాన్ చేస్తూనే ఉన్నారు. మన బ్రహ్మాండం మొత్తం ఏలియన్స్ తోటి నిండి ఉంది. అక్కడక్కడ మరి వారికి కూడా ఇషారా సైగా అనేది లభిస్తూ ఉంది. శుక్రాచార్యుడు మరి ఆసురి సంప్రదాయం వాళ్ళందరూ ఆత్మలు, విదేశీ విధర్మి ఆత్మలు, అనేక ధర్మాల మత సంప్రదాయ ఆత్మలు అందరూ కలిసి వినాశనం చేయించాలనే చూస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకు కూడా తెలిసిపోయింది. ఎందుకనంటే ఇప్పుడు ఆసురి ధర్మ ఆత్మలు వినాశనానికి నిమిత్తమవుతుంది. అసురులు వినాశనము, పాపాచారాలు, అత్యాచారాలు పూర్తిగా ఎక్కువైపోయినాయి. ఎక్కడో అక్కడ విష్ణు యొక్క అవతారము, భగవంతుని యొక్క అవతారము వస్తుంది. భగవంతుడు విష్ణువు పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు యొక్క అవతారంగా భావిస్తూ ఉంటారు. పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు అవతారం అవటము అంటే మహాబ్రహ్మ యొక్క అవతారము. మహాకాలుడు రావటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. మహాకాల ప్రళయం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. మహాశివుడు మహాకాలుడుగా అయ్యి అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలను తమ రోమ రోమంలో ఇముడ్చుకుంటారు అని అర్థమైపోయింది వాళ్ళకి. ఎందుకంటే శుక్రాచార్యుడు మహాజ్ఞాని, గొప్ప జ్ఞాని. ఈ యొక్క జ్ఞాని అయినప్పటికీ కూడా జ్ఞానాన్ని దురుపయోగం చేస్తూ ఉన్నారు. మహాబ్రహ్మ రాక్షసుడుగా, మహారాక్షసుడుగా, మహాబ్రహ్మ రాక్షసుడుగా అయిపోయాడు. శుక్రాచార్యుడికి తెలిసిపోయింది, ఇప్పుడు మహాకాల ప్రళయం కాదు జరిగేది, ఇది సాధారణ ప్రళయం కాదు, అర్ధ ప్రళయము కాదు, కల్ప ప్రళయము కాదు, మహాకాల కల్ప ప్రళయము కాదు అని తెలిసిపోయింది. ఎందుకంటే వారి దగ్గర జ్ఞానం ఉంది కదా. సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళకు కూడా తెలిసిపోయింది. ఎక్కడో అక్కడ అందరికీ కూడా పరస్పరం గ్రహిస్తూనే ఉన్నారు. అందుకని ఈ ఏలియన్స్ని దూర దూరం నుండి ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళ యొక్క శక్తుల్ని జాగృతం చేశారు. ఏఐని కూడా బాగా డెవలప్ చేస్తుంది వాళ్ళే. ఏలియన్స్ ద్వారా అన్నీ కూడా చేయిస్తూ ఉన్నారు. వారితో పాటు సూక్ష్మ జగత్తులో ఉన్న ఆసురులు కూడా పెరిగిపోయారు. ఆ ఆసురులు కోటాను కోట్లు, మిలియన్లు, బిలియన్లు, ట్రిలియన్స్ మంది ఆత్మలు ఒక్కసారిగా చేరి మరి అసురులందరూ సూక్ష్మ జగత్తులోని
ఏలియన్స్ కూడా వినాశనం వాళ్ళ చేత చేయిస్తూ ఉన్నారు. అందుకనే ఈ యొక్క వినాశ కార్యక్రమం పెరిగిపోయింది. భూత ప్రేత పిశాచాలు బ్రహ్మ రాక్షసులు అందరూ ఒకటైపోయారు. మూడవ ప్రపంచ యుద్ధం చేయించాలి అని పరస్పరం మరి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అనేక ధర్మ మత సంప్రదాయాలు తోటి కూడా ఒకరికొకరు పోట్లాట క్లేశాలు యుద్ధాలు చేయించాలి అని, పరమాణు యుద్ధం చేయించాలని, బాంబులు పేల్చాలి అని, హైడ్రోజన్ బాంబులు పేల్చాలి అని, భూమిని కథం చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు అదే విధంగా మరి సూక్ష్మ జగత్తు కూడా ప్లాన్ నడుస్తూ ఉంది. ఇది ఆపాలి అంటే కేవలం పరమశాంతి యొక్క వైబ్రేషన్లే పని చేయాలి. ప్రజలు మేల్కొంటారు. ఆత్మత్వం అనేది కూడా మేల్కోవటం జరుగుతుంది. ఆత్మ జ్ఞాని బ్రహ్మ జ్ఞానిగా ఎవరైతే అవుతారో ఇప్పుడు పరమశాంతి వైబ్రేషన్స్ నలువైపులా వ్యాపిస్తూ ఉంటూ ఉంటాయి. పూర్తిగా బ్రహ్మాండము మహాబ్రహ్మాండము మహాబ్రహ్మాండము పూర్తి మల్టీవర్స్ వరకు కూడా పరమశాంతి వైబ్రేషన్లు అనుభవించటానికి అనేది మరి మేల్కొంటూ ఉంటారు. ఈ పరమశాంతి వైబ్రేషన్లు తోటే ఆసురి శక్తులు కూడా మరి తక్కువైపోతూ ఉంటాయి. తప్పకుండా వారి ప్రభావం తక్కువవుతుంది, వారి శక్తి కూడా తక్కువైపోతుంది. వినాశనం కొద్దిగా ఆగుతుంది. దానికి కొద్దిగా సమయం పట్టినా ఫస్ట్ ముందు మల్టీవర్సుని మార్చాలి. ఎందుకంటే మల్టీవర్సు ఇప్పుడు నడిచేయటానికి యోగ్యంగా లేదు. మన ప్రక్కనే ఉన్న అనంత మల్టీవర్స్లో పరం ప్రకాశం యొక్క ప్రపంచమే ఉంది. మృత్యులోకము అనేది లేదు. దేవతలు అసురులు అనే మాట అక్కడ లేనే లేదు. ఇక్కడ ఈ బ్రహ్మాండంలో ఈ మల్టీవర్స్లో దేవతలు భోగి ఆత్మలైపోయారు, అసురులు భోగి ఆత్మలైపోయారు. ఇదంతా మృత్యులోకంగా అయిపోయింది. దేవత ఆత్మల్లాంటి వాళ్ళే అసురులు అయిపోయారు. కానీ మరి అనంత మల్టీవర్స్లో అందరూ పరం పురుషులుగానే ఉన్నారు. ఎవరెవరైతే పరం పురుషులుగా ఉన్నారో వారు గొప్ప గొప్ప గ్రేట్ యూనివర్సులో మరి ఉన్నారు. మరి ఇలాంటి మల్టీవర్సు లాంటి జీవితం ఇది ఒక్కటే ఉన్నది, ఇంకెక్కడా లేదు. ఇలాంటి మృత్యులోకము, ఆసురి సంప్రదాయం, భోగి ఆత్మలు, పంచతత్వాల ప్రపంచం ఎక్కడా లేదు. కనుక దీన్ని మరి పరివర్తన చెయ్యాలి, దీన్ని మార్చేయాలి, పూర్తిగా మార్చేయాలి. మల్టీవర్సును, గెలాక్సీని, యూనివర్సుల్ని, గ్రేట్ యూనివర్సుల్ని అంతా కూడా మార్చేయాలి. ఇది బేహద్దు పరం శాంతి మరి వైబ్రేషన్ ద్వారా జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకని పరం శాంతి సోచో బోలో పరం శాంతి మిల్ జాయేగి. పరం శాంతి గురించి ఆలోచించండి, పరం శాంతి అని మాట్లాడండి, పరం శాంతి అనే చెప్పండి అని బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి. మీరందరూ కూడా మరి వినాశనాన్ని ఆపి పరివర్తన చెయ్యాలి అంటే పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ను వ్యాపింప చేయటానికి బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో చెప్పేటువంటి జ్ఞానమును, యోగం యొక్క విషయాలను, పురుషార్థం యొక్క విషయాలకు సంబంధించిన వీడియోలను మీరు వినాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు అన్నీ అందుతూ ఉంటాయి. అచ్చా, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహా శాంతి. మీకు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. వినాశనం కాదు, పరివర్తన కావాలి, సుఖమయ ప్రపంచం కావాలి, అమరలోకం కావాలి, శ్రేష్టమైన ప్రపంచం కావాలి అంటే ఆధ్యాత్మికాన్ని, ఆ బేహద్దు బ్రహ్మ జ్ఞానాన్ని, ఆత్మ జ్ఞానాన్ని పొందండి, జాగృతం అవ్వండి, ఒక అడుగు ఆధ్యాత్మికం వైపు వేయండి. పరమా శాంతి.